नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 1 रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज महिला मानक दिज्व टीका। अन्यपटे मास आरंभ होइथिबार नुआ योजना आसीचे। यह सहित महिला मानक मिलिबो 5000 टंका। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आज ओडिशार झील मानक दिज्व कैंसर टीका। गतकाली राजस्थान अजमेर ठारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ह्यूमन पापिलोमा भाइरस संक्रमण निराकरण पाई टीकाकरण अभियान शुभारंभ करिसेंती। तेबे एही क्रम में भुवनेश्वर कृषि भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यस्तरीय उत्सव में ह्यूमन पापिलोमा भाइरस बा एचपीवी निराकरण पाई राज्यव्यापी टीका कार्यक्रम शुभारंभ ओडिशा रे 14 रु 15 वर्ष बयसर प्राय 3,36,000 नाबालिका टीकाकरण करा। एथिपाई 3 मास समय धार्य करा जायछि। नंबर 2 ओडिशा रे प्रतिष्ठा हेब सर्वबृहत बंदर। गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक अधीन सुनापुर ठारे थिबा बाहुदा मुहाण रे राज्यर सबुठार बड़ बंदर प्रतिष्ठा पाई प्रस्तुति जोरदार होइछि। तेबे एही प्रकल्प पाई प्राय 21,500 कोटी टंका व्यय बराद होइथिबा सूचना मिलिछि। 150 एमटीपीए कार्गो परिवहन क्षमता सहित एही बंदर गंजाम जिलार आर्थिक नक्शा को परिवर्तन करिबो बोली अधिकारी माने दाबी करिसेंती। तेबे एही प्रकल्प राज्यर वर्तमान रहिथिबा धामरा बंदर, पारादीप बंदर और गोपालपुर बंदर ठारू बड़ हेबो बोली कुहा जाउछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 मैट्रिक परीक्षा देलेनी हजार हजार छात्र छात्री। चलित मैट्रिक परीक्षा रे राज्य रे हजार हजार छात्र छात्री अनुपस्थित थिबा नै लगातार खबर प्रसारण हेउछि। बलांगीर जिले में 712 जन छात्र छात्री पेट पाई दाना जोगाड़ करने बाहर राज्य को दादन काम करने को चली जाइछंती। पैसा नथिबारु मैट्रिक परीक्षार वंचित हेले छात्र छात्री मात्र 200 टंका पाई मध्य दशम परीक्षा दे पारिले नाही अनेक छात्र छात्री। ए नहीं राज्य ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक दिनिकिया बलांगीर जिला गस्त समय रे प्रतिक्रिया रखिछंती। सरकार एहाकु नहीं एक डाटाबेस तैयारी करुछंती। एही भली छात्र छात्री माने काहेकि पाठपढ़ा अधारु छाड़िले सरकार एहा उपरे पदक्षेप नेबे। नंबर 4 एप्रिल रे खड़ी छुआ। आसंता शिक्षा वर्ष 2026-27 पाई आसंता एप्रिल 2 रु 5 तारिख मध्य खड़ी छुआ उत्सव पालन करा। यह सहित प्रवेश उत्सव हेब 5 रु 6 तारिख मध्य शिशु बाटिकार पिलामानंकर नाम लेखा जिवो। यह सहित 6 वर्षर पिलामानंकर प्रथम श्रेणी रे नाम लेखा जिवो। ए नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माननकु निर्देश दिया जाइछि। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी रे पिला माने जेपरी नाम लेखाइबे एथिप्रति ध्यान देबाको कुहा जाइछि। पिला माने खड़ी छुआ आरंभ करी पाठ पढ़िबे। नंबर 5 मार्च 1 अर्थात आज पालन हेब दहीबरा आलुदम दिवस। कटक दहीबरा आलुदमर महक सारा विश्व में पहुँची गलानी, किंतु यहाको स्वतंत्र भारतीय खाद्य भाव में जीआई टैग मान्यता मिली नाही। ए दिगरे 2025 वर्ष शेष सुधा कौन से उद्यम होई नथिला, किंतु चलित वर्ष आरंभ दहीबरा आलुदम को जीआई मान्यता देबाको प्रक्रिया आरंभ करा जायछि। मार्च 1 तारिख अर्थात आज दहीबरा आलुदम दिवस भाव में पालन करने को जिला प्रशासन सहयोग रे कटकर दहीबरा आलुदम व्यवसायी संघ बारंबार बैठक करी जीआई मान्यता पाई प्रस्तुति आरंभ करिसंती। एथिपाई चेन्नई रु फॉर्म आनी आवेदन करा जायछि। एथि मध्य रे मान्यता पाई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुति मध्य आरंभ होइछि। नंबर 6 नाम परिवर्तन पाई प्रस्ताव दियो। बदलिब ओडिशार विभिन्न स्थानर
ଇଂରାଜୀ ନାମ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଭୁଲ ବନାନର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଉପଖଣ୍ଡ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଇଂରାଜୀ ନାମ ଅଛି, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନାମକରଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7, ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବହିଷ୍କୃତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ସେ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିଟଫଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ବାସ୍ତବରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ମୋର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡ଼ି। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହେଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଲା ମୋହର। ଦତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କହିଲେ ନବୀନ, ସଂତୃପ୍ତ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଲେ ନବୀନ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମ୍ବର 9, ବିକାଶର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ 20 ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିକାଶ ମନ୍ଥନ 1.0 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇନ୍ ଆକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 20 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 109ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 1.67 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଏଥର ପ୍ରବଳ ଖରା, ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ। ଶୀତଦିନ ସରିନି, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ କଲବଲ କଲାଣି ଟାଣ ଖରା, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ହେଭି ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଣ ଖରା ହେବ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଏଥର କଲବଲ କରିବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଏଥର ପ୍ରବଳ ତତାଇବ ଖରା, ଗରମରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ଧରି ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଆକଳନ କରିଛି IMD। ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ତାତି ରହିବ। ନମ୍ବର 11, ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର UPD ଫେଲ୍। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ପୋଲିସର ଦମ୍ ପାଉନି। ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇକ୍ରୋ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ 11ଟି ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତାଲିକାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ UPD ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି। 2025 ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହାର 39.9% ଏବଂ 95.5% ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା। ନମ୍ବର 12, ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ CMCର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ CMC କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଗମର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୱାର୍ଡୱାରୀ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚିଠା ବଜେଟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ 1ରୁ 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 29 ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା କାଉନସିଲ ବୈଠକ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ନମ୍ବର 13 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବାବଦରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ବା PMMVY ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦିଗରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମାଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଭାଙ୍ଗିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମନ। ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା 22ତମ କିସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ମାସ ଶେଷ ଦିନରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତଥାପି ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ହୋଲି ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ହୋଲିର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଯୁଦ୍ଧ। ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ଇରାନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଆମେରିକା ସହିତ ମିଳି ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଇରାନର 30ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା। ଜବାବରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ହଇଫା ପୋର୍ଟ ସମେତ ଅନେକ ଜାଗା ଉପରେ ମିସାଇଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଦେଶ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଡେଇଁବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 16 ଦୋହଲିବ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇଛି। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ପୁରା ବିଶ୍ୱ? ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ସେ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। ନମ୍ବର 17 2 ମାସରେ 25% ବଢ଼ିଲାଣି ସୁନା ରୂପା ଦର। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ଦିନରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 25,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 3,20,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରତି କିଲୋ। ସେହିଭଳି ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,140 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଦାମ ପହଞ୍ଚିଛି 1,68,710 ଟଙ୍କାରେ। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 6,550 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,54,650 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ସୁନା ରୂପା ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 18 ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ଜିତିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। T20 ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର 8ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ସେମିଫାଇନାଲର ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଦଳ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ପିଚ୍ର କ୍ୟୁରେସେଟ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ନମ୍ବର 19 ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳ ଶେଷ, ବିଦା ହେଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରୁ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଶେଷ ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ରେ। ବିଜୟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା 65 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ।
नंबर 20 प्रथम थर पर रणजी ट्रॉफी जितिला इतिहास रचिला जम्मू काश्मीर। जम्मू और काश्मीर दीर्घ 67 वर्षर प्रतीक्षार अंत घटाइছে। प्रथम थर पर रणजी ट्रॉफी जिति ऐतिहासिक सफलता हासिल करिছে। कर्णाटकर हुबली ठारे खेला जाइथिबा फाइनाल मैच शनिवार दिन शेष होइছে। शेष दिन में जम्मू काश्मीर निजर द्वितीय पाली रे 4 विकेट विनियोग 342 रन पाली खेली समाप्त घोषणा करिथिला। यह सहित मैच ड्र होइथिला। प्रथम इनिंग्स अग्रणी अनुसार जम्मू काश्मीर चैंपियन घोषणा करा जाइथिला।